Gautamanna, you can go ahead now. Oh, sir, I didn't realize I was visible to Honorable CM. Good morning, sir. It gives us a great pleasure to have you amidst us this morning. This is another very significant milestone as far as AP Police is concerned, because we are having the first AP Police duty meet after a break of 6 years. And duty meet is one of those important elements of police's engagement in an attempt to enhance its professional skills as it surges ahead. Every year during the duty meet, it is a moment where police not only take stock of its capacities and capabilities, but also use that occasion to see that the professionalism, the competencies, the skills which are required for policing, they are demonstrated, not only demonstrated, but they are also showcased and they are pitted against each other, leading towards a more enhanced professional skills and competencies. And sir, as you are aware of our proud legacy of Andhra Pradesh Police, being one of those police forces in the country which is on the forefront and always a role model with regards to its professional competencies and standards, which, however, had not been kept up. And over the last year and a half, with your persistent and consistent support and guidance and a drive that you have initiated on amongst all of us, we have been pursuing these professional standards, and towards that is this initiative and this effort today. As you are aware, sir, that police professionalism is one of those fundamental tenets of our engagement. Only unless the police is professional and professionally competent, only then can it provide the kind of services that is expected out of the police to the citizens of the state. And towards this, you have been consistently guiding us ever since you have taken charge and this government has formed. I remember the first meeting of SPs and collectors which you had conducted, in which you had laid down the guidelines that we need to be people-friendly. We need to serve the masses. We need to serve the common man. And particularly, we need to serve those who are weak, who are vulnerable, those who are marginalized, and those who still do not feel included. And adi kuda oka chirunavatham swagatham cheyadam ani. That is something which you had told us on the very beginning, sir. And we have been ever since making attempts to transform and change ourselves, bring in this transformation with the police, within the police department towards that people-friendly, towards a more efficient, towards more transparent and accountable policing. And in that, we have used technology extensively to bring in this change and transformation, sir. And as you are also aware, sir, we are proud to say once again that during the year, we have received about 108 awards for using technology for innovation within the police department. And this innovation not only speaks about proficiency and efficiency within the police department, but more importantly, better service, better delivery of services to the citizens of the state. And that is precisely, sir, we have been aiming at. So we are very proud to say that we are able to host this event today in this holy city of Tirupati. And this is after the second time, sir, after 25 years, 15 years that we have come again back at Tirupati, conducting this event here, sir. And during this event, we have also on the sidelines conducting 2-day symposium
And this 2-day symposium showcases where the police is, the achievement of the police in the last year and a half, and also demonstrating to all the stakeholders that where we are, what we are, and where we want to go, what is the roadmap that we have. And also, during this event, we will be interacting and interfacing with other stakeholders who are equally concerned, particularly in the field of education, technology, and we have also tying up with these institutions of excellence and academic institutions, the world of academia. We will also be signing 6 MOUs with starting with the IIT. We just signed the MOU with the IIT Tirupati, sir. We will also be signing with IISER, Indian Institute of Science, Education and Research, Indian Institute of Information Technology, International Institution of Digital Technology, Andhra Pradesh Skill Development Corporation, and also Sri Padmavati Mahila University as well. Now, all these would be basically enhancing the police capacities, not only in terms of its preparedness, but also in terms of the future, the path that the police needs to, also interfacing with various stakeholders for a mutually beneficial scenario. For instance, our director, IIT, Sri Satyanarayana, who's here, had just mentioned that this Center of Excellence for Center for Technology and Public Safety is what is being instituted in collaboration with, in partnership with the AP Police. We'll be looking into various domains which have emerged and which are very relevant and very contemporary today. For instance, artificial intelligence, big data, cyber security, blockchain technology, IoT, robotics, and also look into capacity building, apart from knowledge and training programs for the police department to build our capacities. At the same time, also for the Indian Institute of Technology to also understand from the user perspective, all the technology and the research and whatever in the field of technology which they have acquired or that is available. So from the user perspective also, it is very important for them to really understand how the technology is being used and then overcoming and trying to hone and further improve the technology performance. So the director IIT was also kind enough to also mention that not confining to the portals of IIT Tirupati, but also he will be coordinating with all other IITs and as well as whatever technology which is available today, which will be made use, which can be made use and made available to the AP Police for further building our capacities and making us more efficient, more professional. And all that, sir, we never lose track. It is meant for better service delivery to the citizens of the state. So, sir, we are really looking forward to your message today and your blessings. We are looking forward further such support and encouragement from your side, which you have been consistently giving us and guiding us. And the same fervor we can see in our engagement. And this is also an effort along those lines which you have been persistently guiding us on. So once again, sir, on behalf of AP Police, it gives me great pleasure to invite you to give us your message and your blessings to AP Police and this event. Thank you very much, sir. సుచరిత మనకు 2 నిమిషాలనా?
గౌతమన్న. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఏపీ స్టేట్ పోలీస్ డ్యూటీ మీట్ 2020 కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా డీజీపీ గారు, ఇతర ఉన్నత అధికారులు, అదేవిధంగా పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజల ధన మాన ప్రాణాల యొక్క రక్షణలో పోలీసుల యొక్క పాత్ర ఎంతో కీలకమైనది. అదేవిధంగా శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో కూడా మన పోలీసుల బాధ్యత ఎంతో ఉన్నతమైనది. మరి అన్నిటినీ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని విధంగా పోలీసులు తగిన విధంగా తర్ఫీదు పొందాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం శాంతి భద్రతలకు తోడు నేరాలు రకరకాలుగా వారి స్వరూపాన్ని మార్చుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి గతంలో ఉన్నటువంటి నేరాలకు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నేరాలకు సైబర్ క్రైమ్స్ కానివ్వండి, వైట్ కలర్ క్రైమ్స్, అదేవిధంగా మనీ సర్క్యులేషన్లో ఇలా రకరకాల సమస్యలు మనకు సమాజంలో ఉత్పన్నమవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మన పోలీస్ శాఖ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమస్యలకు అనుగుణంగా అత్యాధునికమైనటువంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మరి పరిరక్షించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. మరి ఈ కార్యక్రమంలో మనకు మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని వినియోగించుకునే విధంగా ఈరోజు మనము ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. మరి రాష్ట్రం విభజించిన తరువాత మరి గత 6 సంవత్సరాల్లో మనం ఈ పోలీస్ డ్యూటీ మీట్ ఏర్పాటు చేసుకోకపోవడం అన్నది నిజంగా బాధాకరించేటువంటి విషయం. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అన్నది చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం. మరి మన పోలీసు గత సంవత్సరం నుండి చూస్తే మనకు జాతీయ స్థాయిలో 108 అవార్డులు మనం గెలుచుకోవడం అన్నది నిజంగా ఈరోజు మన పోలీసుల పనితీరును అద్దం పడుతూ జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు పొందుతూ ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. మరి అలాంటి ఇంకా అత్యున్నతంగా ఇంకా ఏమేమి మనము వినియోగించుకోవచ్చు అని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా మరి ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి సంక్షేమ పాలన చూసి ఓర్వలేక ఈరోజు కులాల మధ్య, మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టి ఏదో ఒక పబ్బం గడుపుకోవాలని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని ఢీకొట్టాల్సినటువంటి అవసరం కూడా మన డిపార్ట్మెంట్ మీద ప్రత్యేకంగా ఉందని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. అంతేకాకుండా మన గతంలో మనకు ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి మీద గత ప్రభుత్వంలో ఎంత ప్రేమ ఉందని ఆలోచిస్తే 2018లో డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి కొన్ని వాహనాలు కొనుగోలు చేశారన్న. కొనుగోలు చేసి 66 కోట్ల రూపాయలకి కొనుగోలు చేసి కేవలం 1 కోటి రూపాయలు చెల్లిస్తే ఆ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదన్నా వెహికల్స్ కొనాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులకి ఇవ్వకూడదని చెప్పేసి అన్ని సంస్థలు బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టినటువంటి పరిస్థితి. మీరు వచ్చిన తర్వాత ఆ బిల్లులు మొత్తం క్లియర్ చేసినటువంటి ఘనత మీదన్న. అంతేకాకుండా ఆ రోజు మనం దిశ వెహికల్స్ ఏవైతే మనము ఈరోజు మహిళా భద్రత కోసం 900 వాహనాలు కొనుగోలు చేశామో అందులో మావి 200 వాహనాలు అని చెప్పేసి క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో కూడా ఒక్క వాహనానికి కూడా 1 పైసా కూడా చెల్లించినటువంటి ఘనత కూడా గత ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పుకోవచ్చండి. ఇలాంటివి చేసి ఈరోజు పోలీస్ భద్రతలో మేము చాలా ముందున్నాము అని ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు ఏమీ చేయకుండా ఈరోజు వాళ్ళు పనితీరును మెచ్చుకొని జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు ఇస్తుంటే కూడా మరి దానిని కూడా చిన్నబుచ్చుతూ ఈరోజు పోలీస్ వ్యవస్థ విఫలమవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద బురద చల్లేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి మీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క మనకు ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఈ కులాల మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టి పబ్బం గడుపుకోవాలని చూస్తున్నటువంటి వారిని మీరందరూ కూడా సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ రానున్నటువంటి కాలంలో మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేసి ఈ గత సంవత్సరం మన 18% నేరాలు తగ్గుముఖం పట్టినాయన్న ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో. ఇక భవిష్యత్తులో ఇంకా తగ్గించే విధంగా
మన వ్యవస్థలు పనిచేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఒక్కసారి మీ అందరికీ ఈ మీట్లో పాల్గొంటున్నటువంటి అధికారులకు, డిపార్ట్మెంట్ వారికి అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు. Hello. Thank you, madam, for giving your message. Madam, your presence and your guidance, particularly towards sensitizing sensitivity towards the gender issues in the department, has also been an immense support and a guidance for us, keeping in line with the mandate of the government with regards to gender issues, particularly in the state. Sir, apart from during this duty meet, on the sidelines, I mentioned about this symposia, the 2-day symposia, which we have organized. We would be also dealing extensively with regards to the various challenges, contemporary challenges and issues which we are facing on a daily basis. We will also be interacting with social media heads with regards to such challenges in social media. We'll also be deliberating on investigation on online gaming, online betting, etc. Recent trends in cybercrime, cyber hygiene, online fraud. Then on the second day of the symposium, we'll be dealing exclusively with the women-related affairs and matters, crime against women, cybercrime against women, technology outreaches to control crime against women. These are the subjects we'll be deliberating during this 2-day symposium, wherein all the stakeholders will be coming in. And we are also extensively involving and engaging the youth, particularly the student and the youth in and around Tirupati, sir, during this symposium. So thank you, sir. And once again, we request our Honorable CM to deliver his message and blessings to this meet. Thank you. Thank you, Gautamana. ఈరోజు మన రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ తిరుపతిలో నిర్వహిస్తూ ఉన్న డ్యూటీ మీట్కు హాజరైన మంత్రులకు, నాయకులకు, నిపుణులకు, అధికారులకు, పోలీస్ సిబ్బందికి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. పోలీస్ శాఖ ఆలోచనలని, పనితీరును మెరుగుపరిచేందుకు ఈ సమావేశం, ఈ డ్యూటీ మీటు, ఆ తర్వాత ఇగ్నైట్ అని దాని ఫాలోఅప్గా ఇంకొక కార్యక్రమం, ఈ రెండూ కూడా మామూలుగా ప్రతి ఏటా జరిగితే, ప్రతి ఏటా ఈ కార్యక్రమాలు జరిగితే పోలీస్ శాఖలో మోర్ ఎఫిషియన్సీ పెంచడానికి, అన్ని విషయాల మీద అవగాహన పెంచుకునే దానికోసం వాళ్ళకు కూడా కొంచెం సెన్సిటైజ్ అయ్యే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ గత 6 సంవత్సరాలుగా ఇది జరగల. ఈ రోజు నుంచి ఈ సాంప్రదాయానికి మరొకసారి నాంది పలుకుతా ఉన్నాం. ఇక్కడ ఈరోజు జరిగే ఈ డ్యూటీ మీట్లో జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో పోలీస్ సిబ్బంది వాళ్ళకున్న స్కిల్స్ అన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేస్తారు. వేరియస్ క్రైమ్ సీన్స్లో ఏ రకంగా డీల్ చేయబడుతుంది ఆ నేరాన్ని, ఏ రకంగా ఆ క్రైమ్ సీన్లో ఉన్న ఆధారాలను ఏ రకంగా పరిగణలోకి తీసుకొని ఏ రకంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ ముందుకు పోతుంది అన్నది డిస్ప్లే చేస్తారు. ఇవి డిస్ప్లే చేయడమే కాకుండా ఇంకా బెటర్గా ఎఫిషియన్సీని ఇంప్రూవ్ చేసుకునే దానికోసం ఇగ్నైట్ అనే కార్యక్రమం ద్వారా దేర్ విల్ బి డెలిబరేషన్స్, డిస్కషన్స్ ఆన్ వేరియస్ టాపిక్స్.
సైబర్ క్రైమ్స్ మీద, క్రైమ్స్ అగెయిన్స్ట్ ఉమెన్ మీద, యూసేజ్ ఆఫ్ బెటర్ టెక్నాలజీస్ మీద, బెటర్ మెథడాలజీస్ మీద, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మీద, ఇటువంటి అన్నిటి కార్యక్రమాల మీద కూడా డెలిబరేషన్స్, డిస్కషన్స్ కూడా జరుగుతాయి. అందులో భాగంగానే ఎంఓయూస్ విత్ టాప్ టెక్నాలజికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో కూడా ఇంతకుముందు డీజీపీ గారు తమ మాటల్లోనే చెబుతూ ఐఐటితోనూ ఇంకా ఇటువంటి ఇతర ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూట్స్తో పోలీస్ శాఖకు సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ మీద ఎంఓయూస్ కూడా ఎంటర్ కూడా కావడం జరిగింది. ఇక్కడ సైబర్ సెక్యూరిటీ, మహిళా రక్షణ, ఈ రెండు అంశాల మీదే ఈ ఏడాది ఇగ్నైట్ రోజు నుంచి 7వ తేదీ వరకు మొత్తంగా 4 రోజులు దృష్టి పెట్టబోతా ఉంది. ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పాలి. ఇగ్నైట్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇగ్నైట్? ఇగ్నైట్ అంటే రగిల్చడం, ఒక స్ఫూర్తిని రగిల్చడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇగ్నైట్. మరింత మెరుగైన పనితీరు కనపరిచేదానికోసం ఆ పోలీస్ శాఖకు ఇంకా సెన్సిటైజ్ చేసే విషయంలో, ఇంకా వారిని ఆ దిశగా ఆలోచింపజేసే విషయంగా ఇగ్నైట్ చేసే కార్యక్రమం దిస్ ఇస్ ఇగ్నైట్. ఆ దిశగా వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిగెత్తాలి. మెరుగైన గవర్నెన్స్ దిశగా ఏ రకంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తూ ఉందో, మెరుగైన పోలీస్ పనితీరు విషయంలో కూడా మనల్ని మనం ఆలోచన ప్రశ్నించుకుంటూ బాగా చేస్తున్నామా, బాగా చేయడం లేదా, ఇంకా మెరుగ్గా చేయాలి అని అంటే ఏం చేయాలి, మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారా, మన డిపార్ట్మెంట్కి కానీ మన పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారా, వాళ్ళ మొహంలో చిరునవ్వును మనం చూడగలుగుతున్నామా అనే ధోరణి నుంచి ఆలోచనలను ఎలా మెరుగుపరచాలి అనే ఆలోచనలతో ఇగ్నైట్ అనేది, రగల్చడం అనేది మన మనసుల్లో జరగాల. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ వర్డ్ ఇగ్నైట్ మీన్స్. ఇందులో భాగంగానే బహుశా ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే ఈరోజు క్రైమ్ చేసే వాళ్ళ మనస్తత్వాలు కూడా పూర్తిగా మారిపోయిన పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఏ సమాజం తీసుకున్నా కూడా, ఏ కాలం చూసుకున్నా కూడా, ఏ మత విశ్వాసాల్ని గమనించినా కూడా 2 శక్తులు కనిపిస్తాయి. ఒకటేమిటి అని అంటే ఎప్పుడూ చెడు చేస్తూ చెడు మీద ఆధారపడి బతికే శక్తులు కొన్ని కనిపిస్తాయి. కాయిన్కు రెండవ సైడు ఆ చెడును అడ్డుకుంటూ మంచిని కాపాడే శక్తులు మరోవైపున కనిపిస్తాయి. గడిచిన 18 నెలల పరిపాలనలో ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే నా మొట్టమొదట కలెక్టర్సు, ఎస్పీల కాన్ఫరెన్స్ మంగళగిరిలో పెట్టడం జరిగింది. ఒకసారి ఇదే కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీల కాన్ఫరెన్స్లో గత ప్రభుత్వం ఏ రకమైన మెసేజ్, ఏ రకమైన సంకేతాలు ఇచ్చింది, మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అటువంటి కలెక్టర్సు, ఎస్పీల ఎస్పీల కాన్ఫరెన్స్లో మనం ఏ రకమైన సంకేతాలు ఇచ్చినాము అని చెప్పి ఒక్కసారి బేరీజు వేసుకుంటే, గతంలో చూస్తే మా వాళ్ళు ఏం చేసినా చూసి చూడనట్టు పోవాలి అని చెప్పి నిర్మోహమాటంగా, ఏమాత్రం కూడా జంకు బొంకు కూడా లేకుండా, ఏం మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాము అని కూడా తెలియకుండానే డైరెక్ట్గా ఆదేశాలు ఇచ్చేవాళ్ళు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లోను, ఎస్పీల కాన్ఫరెన్స్లోను. అదే కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లోను, ఎస్పీల కాన్ఫరెన్స్లో మన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏమిటి అని అంటే, అన్యాయం అన్నది ఎవరు చేసినా కూడా పార్టీలు చూడాల్సిన అవసరం లేదు, రాజకీయాలు చూడాల్సిన అవసరం లేదు,
కులాలు చూడాల్సిన పని అవసరం లేదు, మతాలు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పు ఎవరు చేసినా తప్పు తప్పే. తప్పు మా వాళ్ళు చేసినా కూడా తప్పు తప్పే. అటువంటి తప్పును ఊరికే చూడొద్దండి, వదిలేయొద్దండి అని చెప్పి కూడా సంకేతాలు ఇచ్చాం. న్యాయం, ధర్మం అనేటి రెండు అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని అడుగులు ముందుకు వేయాలని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాం. అన్ఫార్చునేట్గా ఈరోజు రాజకీయాలు కూడా ఎలా మారిపోయాయి అని అంటే నిజంగా ఒక్కొక్కసారి బాధ అనిపిస్తుంది. బహుశా ఈ 18 నెలల మన పరిపాలన కూడా వాళ్ళల్లో ఆ భయాన్ని కూడా పుట్టించాయేమో బహుశా మనకు సంబంధించిన ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్లకు. ఈ 18 నెలల కాలంలో కులం చూడకుండా, మతం చూడకుండా, ప్రాంతం చూడకుండా, పార్టీలు చూడకుండా, భేదాలు అనేటివి ఎక్కడా కూడా తేకుండా చూడకుండా అర్హత ఒకటే ప్రాతిపదికన తీసుకుని ప్రతి గ్రామంలోనూ గ్రామ సచివాలయాలు, వార్డు సచివాలయాలు తీసుకొచ్చి వాలంటీర్ల వ్యవస్థను తీసుకొని వచ్చి ప్రతి 50 ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ను కూడా తీసుకొచ్చి ప్రతి సంక్షేమ పథకం కూడా మనకు ఓటు వేయని వారైనా సరే అర్హత ఉంటే వారికి కూడా అందాలి అని చెప్పి దశ నిర్దేశించి వాళ్ళందరితో ఈరోజు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా నేరుగా ఎక్కడా కూడా వివక్షకు తావు లేకుండా, ఎక్కడా కూడా కరప్షన్కు తావు లేకుండా నేరుగా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ కింద నేరుగా బ్యాంకు లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకి నేరుగా పడిపోతూ ఉంటే ఆ అక్కచెల్లెమ్మల ముఖాలలో చిరునవ్వులు కనిపిస్తూ ఉంటే, సంతోషాన్ని కనిపిస్తూ ఉంటే బహుశా తట్టుకోలేని పరిస్థితిలోకి ప్రతిపక్షం కూడా పోయిన పరిస్థితులు కూడా మనం గమనిస్తూనే ఉండం. నిజంగా ఇక ప్రజల్లో ఇంత మంచి చేస్తూ ఉన్న పరిపాలన ఎదుర్కోవడం కష్టము అని చెప్పి కుయుక్తులు, కుట్రలు పండుతూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఈరోజు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. నిజంగా పూర్వపు రోజుల్లో పోలీస్ శాఖ ఎటువంటి నేరాలను విచారించేది అని అంటే వస్తువులు ఎత్తుకుపోయే దొంగలు, ఇంట్లో దొంగతనమై వస్తువులు ఎత్తుకొని పోయే దొంగలను, ఎక్కడైనా దొంగతనం జరిగితే ఆ దొంగను ఆ కేసులు విచారించేది. తాళాలు ఎక్కడైనా పగలగొడితే ఆ దొంగలను ఎలా పట్టుకోవాలి అని చెప్పి బహుశా ఇళ్ళలోకి దూరి చూడబడేదానికోసం తాళాలు పగలగొడితే అటువంటి నేరాలను ఎలా పట్టుకోవాలి అని చెప్పి బహుశా గతంలో ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు పరిస్థితులు అలా లేవు. కాలాలు మారాయి, సైబర్ నేరాలు వచ్చాయి, సోషల్ మీడియా పేరుతో యథేచ్ఛగా అబద్ధాలు చెప్పే యుగంలో ఈరోజు ఉన్నాం. వైట్ కాలర్ నేరాలు కూడా పెరిగిపోయాయి. యుగం మారింది. బహుశా దీన్నే కలియుగం అని కూడా, కలియుగంలో కూడా ఇది క్లైమాక్స్కి వస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకనంటే ఈరోజు దేవుడు అంటే భయము లేదు, దేవుడు అంటే భక్తి లేని పరిస్థితులకి ఈరోజు వ్యవస్థ దిగజారిపోయింది. రాజకీయాల కోసం చివరికి దేవుణ్ణి సైతం కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు. దేవుణ్ణి సైతం రాజకీయాల్లోకి తీసుకొని వచ్చి దేవుని ద్వారా కూడా, ఆ రాజకీయాల ద్వారా కూడా మేలు పొందాలి అనే ఆలోచనలు చేసే దారుణమైన కలియుగం క్లైమాక్స్లోకి ఈరోజు మనం ఉన్నాం. ఈరోజు నిజంగా దేవుడి విగ్రహాలుతో ఈరోజు చెలగాటం ఆడుతూ ఉన్న పరిస్థితులు ఈరోజు గమనిస్తూ ఉంటే ఒకసారి నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, వీళ్ళు అసలు మనుషులేనా అని చెప్పి. నిజంగా భయము, భక్తి, దేవుడు అంటే ఏమీ లేని పరిస్థితులు. ఇటువంటి నేరాలను కూడా ఎక్కడో మారుమూలన, ఎక్కడో ఒక ఊరిలో, ఒక చిన్న గ్రామంలో ఎవరు మనుషులు లేనప్పుడు అర్ధరాత్రి పూట ఎవరు మనుషులు లేని టైంలో ఒక చిన్న గుడిలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ దేవుని విగ్రహాలను విరగొట్టి మరుసటి రోజు సోషల్ మీడియాలోనూ, మరుసటి రోజు ప్రతిపక్షానికి పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని రచ్చ చేయడం, దానికి వాళ్ళకు సంబంధించిన ఎల్లో మీడియా పేపర్లు, ఎల్లో మీడియా టీవీలలో దాన్ని పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో చూపించడం. నిజంగా కులాలను, మతాలను ఈ మాదిరిగా రెచ్చగొట్టే పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు
అసలు ఎటువంటి క్రైమ్స్ మీద మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంది అన్నది ఒకసారి మనమంతా కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఏ రకంగా మనం ఇటువంటి క్రైమ్స్ను కూడా డీల్ చేసే పరిస్థితిలోకి మన మనస్తత్వాలు, మన మైండ్ సెట్లు కూడా మారాలి. మన ఎఫిషియన్సీసు, టెక్నాలజీ కూడా ఆ దిశగా కూడా అడుగులు వేయాలి. నిజంగా దేవుని విగ్రహాలను పగలగొడితే ఎవరికి లాభం? ఆలయాలలో, ప్రార్థనా మందిరాలలో అరాచకాలు చేస్తే ఎవరికి లాభం? ఉద్రేకాలను రెచ్చగొట్టి హింసకు పాల్పడితే ఎవరికి లాభం? ప్రజా విశ్వాసాలను దెబ్బతీసి తప్పుడు ప్రచారాలు, విష ప్రచారాలు చేస్తే ఎవరికి లాభం? ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నాయి? ఎవరిని టార్గెట్ చేసి దుర్మార్గాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు? ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలి. ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితిలో కలియుగం క్లైమాక్స్లో ఇవాళ మనం ఉన్నామన్న సంగతి కూడా, ఇటువంటి అన్యాయమైన మనుషుల మధ్యలో మనం ఉన్నామన్న సంగతి కూడా గమనించాల్సిన అవసరం కూడా ప్రజలకు ఉంది. ఆశ్చర్యం ఏమిటి అని అంటే, ఏదైనా మన ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా మంచి కార్యక్రమం ఏదైనా జరుగుతూ ఉంది అని అంటే, కరెక్ట్గా ఆ మంచి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ మంచి కార్యక్రమానికి పబ్లిసిటీ ఎక్కడొస్తుందేమో అని చెప్పి ఆరాటపడి, ఆ పబ్లిసిటీ రాకుండా ఆ పబ్లిసిటీని ఎలా డైవర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ఆ డైవర్షన్ చేసే కుట్రల్లో భాగంగా దేవుని గుళ్ళను కూడా వదిలిపెట్టకుండా దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితి చూసినప్పుడు నిజంగా బాధ అనిపిస్తుంది. ఒకసారి 9 ఉదాహరణలు చెప్తాను. ఏ రకంగా మంచి జరిగేటప్పుడు ఏ రకంగా దానికి ప్రచారం రాకూడదు, ఆ మంచికి ప్రచారం జరగకూడదు అని చెప్పి ఏ రకంగా టాపిక్ డైవర్ట్ చేయడం కోసం గుడులు, గోపురాలను ఏ రకంగా ధ్వంసం చేసే కార్యక్రమానికి సైతం కూడా వెనకాడని వీళ్ళని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఎలాంటి మనుషులు అని అనిపిస్తుంది. 2019 నవంబర్ 14న ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మెరుగైన సేవలు అందించాలని ఒంగోలులో మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమం ప్రారంభించాం. పేద పిల్లల కోసం చేస్తూ ఉన్న ఈ కార్యక్రమం ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా చూడాలి అని చెప్పి, పబ్లిసిటీ రాకుండా చూడాలి అని చెప్పి 2019 నవంబర్ 14న ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇనిషియేట్ చేస్తే, గుంటూరులో దుర్గగుడి ధ్వంసం అంటూ రచ్చ చేశారు. తీరా చూస్తే అది పచ్చి అబద్ధం. గుడి రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉందని వేరే చోట గుడి నిర్మించి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేశాకే ఇక్కడ రోడ్డు వైడనింగ్ చేశారు. కానీ అదే రోజు సోషల్ మీడియాలో గుడి కూల్చారు అని రచ్చ చేశారు. 21 జనవరి 2020 పిఠాపురం ఆంజనేయ స్వామి గుడిలో 23 విగ్రహాల ధ్వంసం అంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం. దీనికి సరిగ్గా వారం ముందు జనవరి 15న దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా రైతులకు అండగా 3,000 కోట్ల రూపాయలతో ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం ప్రారంభం. ఆ కార్యక్రమానికి పబ్లిసిటీ రాకూడదు అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం 11 ఫిబ్రవరి 2020 రొంపిచెర్లలో వేణుగోపాలస్వామి గుడి విగ్రహాల ధ్వంసం. అలాగే 13 ఫిబ్రవరి 2020న ఉండ్రాజవరం మండలంలో సూర్యపుపాలెం అమ్మవారి గుడి ముఖద్వారం ధ్వంసం చేశారు. 14 ఫిబ్రవరి 2020న నెల్లూరు జిల్లాలో కొండ్రబిట్టుగూటంలో ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ రథం దగ్ధం చేశారు. దానికి సరిగ్గా వారం రోజుల ముందు ఫిబ్రవరి 8న ఆడపిల్లల రక్షణకై రాజమండ్రిలో తొలి దిశ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభించాం. ఆ దిశ పోలీస్ స్టేషన్ రాజమండ్రిలో ప్రారంభించే రోజున దానికి పబ్లిసిటీ రాకూడదని ఏకంగా గుడులు, గోపురాలతో ధ్వంసంతో పబ్లిసిటీని డైవర్ట్ చేసే కార్యక్రమం. ఏ పనితో మహిళా లోకమంతా కూడా ఈ దిశ చట్టము, ఈ దిశ పోలీస్ స్టేషన్లతో ఉపయోగపడుతుంది మహిళా లోకానికనంటే, ఆ కార్యక్రమం జరిగితే
మహిళల్లో సానుభూతి మన ప్రభుత్వం పట్ల పెరుగుతుందని రాకుండా చేసే ప్రయత్నం. అదే సమయంలో వేణుగోపాల స్వామి గుడిలో విగ్రహాలు పగిలిపోయాయి. అమ్మవారి గుడిముఖ దూరం ధ్వంసమైపోయింది. నెల్లూరులో ఓ రథం కాలిపోయింది. ఒక్క దిశ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభిస్తే 3 ఘటనలు జరిగాయి. 2020 సెప్టెంబర్ 7న 55,607 అంగన్వాడీలలో 31,16,000 మంది అక్కచెల్లెమ్మలకు లబ్ధి చేకూరేలా తల్లి బిడ్డ వికాసం కోసం వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ కార్యక్రమం అనగా ఒక్కరోజు ముందు సెప్టెంబర్ 6న 2020లో అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి రథం దగ్ధం చేశారు. 2020 సెప్టెంబర్ 11న 87 లక్షల మంది మహిళలకు లబ్ధి చేకూర్చేలా ఆసరా కార్యక్రమాన్ని వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమాన్ని పొదుపు సంఘాల అక్కచెల్లెమ్మలకు 6,700 చిల్లర కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకు నేరుగా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా వాళ్ళకు మేలు చేసే కార్యక్రమం. రాష్ట్రంలో ఉన్న పేద మహిళలందరూ కూడా తమ కష్టం తెలిసిన నాయకుడు వచ్చాడు అని చెప్పి ఆనందం వాళ్ళ ముఖాలలో కనిపిస్తూ ఉంది. దానికి కరెక్ట్గా సరిగ్గా 2 రోజులకు 13 సెప్టెంబర్ 2020 విజయవాడలో దుర్గగుడి రథానికి చెందిన వెండి సింహాలు మాయం చేశారు. రైతన్నల పొలాలకు జలసరిలు అందించేందుకు రైతన్నల పొలంలో బోరు వేయించడానికి అయ్యే ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరిస్తూ వైఎస్ఆర్ జలకళ కార్యక్రమాన్ని సెప్టెంబర్ 28న మొదలు పెడుతున్నామని చెప్పి సరిగ్గా 2 రోజుల ముందు సెప్టెంబర్ 25న నెల్లూరు జిల్లాలో నాయుడుపేటలో మున్సిపాలిటీలో తుమ్మూరు నందు ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ధ్వంసం. అక్టోబర్ 8న విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తూ జగనన్న విద్యా కానుకలను ప్రారంభించి విద్యార్థులకు అండగా ఉన్నామని భరోసా ఇవ్వడానికి మనం సిద్ధమయ్యాం. కరెక్ట్గా 3 రోజుల నుంచి మొదలైంది ధ్వంసం రచన. అక్టోబర్ 5న 2020 కర్నూలు జిల్లాలో మంత్రాలయం మండలంలో శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయంలో నరసింహస్వామి శేషపడుగుల ధ్వంసం. అక్టోబర్ 16న వెనుకబడిన వర్గాల అయిన బీసీలకు 56 కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తూ చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకుని వెనుకబడిన వర్గాలకు మంచి చేయించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. తార్లపాడు గ్రామంలో వీరభద్రస్వామి దేవస్థాన గోపురం ధ్వంసం అంటూ ఆ తర్వాత రోజే 17 అక్టోబర్ 2020న మీడియాలో ప్రచారం. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఎవరూ చేయని విధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న 30 లక్షల మంది పేద అక్కచెల్లెమ్మలకు 31,30,75,000 ఇళ్ల పట్టాలు అక్కచెల్లెమ్మల పేరుతో ఇస్తూ ఉంటే తిరుపతి ఉత్సవాలలో ఏర్పాటు చేసిన పూర్ణ కుంభం లైటింగ్ను దూరం నుంచి ఫోటో తీసి శిలువ అంటూ ప్రచారం. శిలువ కాకపోయినా విజయనగరంలో ఇళ్ల పట్టాలు పంచేందుకు అక్కడికి వెళ్ళి జగన్ అక్కడికి వస్తూ ఉన్నాడు అని తెలిసి జగన్ వెళ్ళే స్థలానికి కరెక్ట్గా 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రామాలయంలో రాములవారి విగ్రహంపై దాడి. ఇంకా ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమాలు ఇంకా గ్రామాలలో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. రాజమండ్రిలో సుబ్రహ్మణ్యం స్వామిపై గుడిలో దాడి. ఆశ్చర్యం ఏమిటి అని అంటే చాలా వరకు గుళ్ళు అసలు ఎండోమెంట్ పరిధిలోకి కూడా రావు. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఆధ్వర్యంలో ఉన్న గుళ్ళు ఎక్కడో మారుమూల ప్రదేశాలలో జనసంచారం తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో అర్ధరాత్రి పూట జరిగిన ఘటనలు. అర్ధరాత్రి పూట అందరూ పడుకున్న తర్వాత వెళ్ళి ఒక కార్యక్రమం మారుమూల గుడిలో చేస్తారు. మరుసటి రోజు సోషల్ మీడియాలో దాన్ని పబ్లిసైజ్ చేస్తారు. వాళ్ళకున్న ఎల్లో మీడియా
ఆ ఈనాడు అయితేనేమి, ఆ ఆంధ్రజ్యోతి అయితేనేమి, ఆ TV5 అయితేనేమి, అసలు వీళ్ళు అసలు ఇటువంటి వాళ్ళు మనుషులేనా అనిపిస్తుంది. మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టే కార్యక్రమాలు, కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టే కార్యక్రమాలు, ఎటువంటి నేరాలను మనం ఈరోజు డీల్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంది అని అంటే ఉదాహరణగా చెప్పిన. ఎందుకనంటే ఈరోజు మనం డీల్ చేసే కార్యక్రమాలు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నామో, ఇగ్నైట్ అనే పేరుతో డెలిబరేషన్స్, డిస్కషన్స్ ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నామో, నాట్ ఓన్లీ ఆర్ మిగిలిన ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ ఏ రకంగా మనం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్గా భావించి క్రైమ్స్ను తగ్గించేందుకు, ఎఫిషియన్సీని పెంచేందుకు ఏ రకంగా మనం టెక్నాలజీని ఉపయోగించి, ఏ రకంగా డెలిబరేషన్స్ చేసి, ఏ రకంగా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం ఏ రకంగా చేయడానికి ఏదైతే మనల్ని ప్రేరేపించుకుంటూ ఇగ్నైట్ అని చెప్పి రగిల్చుకోవడం చేస్తూ ఉన్నామో, అందులో భాగంగా ఈ పొలిటికల్గా జరుగుతూ ఉన్న ఈ గొరిల్లా వార్ఫేర్ను కూడా వీ నీడ్ టు ట్యాకిల్ దట్ సిచ్యువేషన్. ప్రభుత్వానికి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు కావాలని చెప్పి చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం, మంచి పథకాలు ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా పబ్లిసిటీని డైవర్ట్ చేయాలి అని దుర్మార్గ బుద్ధితో చేసే ఆలోచనలతో చేస్తూ ఉన్న దుర్బుద్ధితో వచ్చే కార్యక్రమాలు, వీటి మీద కూడా దయచేసి మీ డెలిబరేషన్స్లోనూ, మీ డిస్కషన్స్లోనూ, ఇగ్నైట్ అనే కార్యక్రమంలో వీటిని కూడా తీసుకొని రండి. మీ డిబేట్స్లో, మీ డిస్కషన్స్లో వీటిని ఎలా అరికట్టాలి అనే ఆలోచనలలో ఇంకా మీ బుర్రలు ఇంకా పదునుగా పనిచేసే కార్యక్రమం దిశగా అడుగులు వేయండి. దాదాపుగా 20,000 గుడులలో, ఎప్పుడూ లేని విధంగా 20,000 గుడులలో ఇప్పటికే సీసీ కెమెరాలు పెట్టాం. 20,000 గుడులలో సీసీ కెమెరాలు ఇప్పటికే అమర్చాం. కానీ ఎక్కడో మారుమూల గుడి, జనసంచారం లేని చోట, అర్ధరాత్రి పూట, అందులోనూ వాళ్ళ ప్రైవేట్ గుళ్ళు, వాళ్ళ యాజమాన్యంలో ఉన్న గుళ్ళు కూడా ఇన్సిడెంట్ జరుగుతూ ఉంటే వెంటనే మరుసటి రోజు సోషల్ మీడియా, మరుసటి రోజు ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, TV5 ఇట్టటి వాళ్ళందరూ రెచ్చగొట్టడం, రాజకీయ నాయకులు కూడా రాజకీయ నాయకులు కూడా దీన్ని రాజకీయంగా లబ్ధి చేసుకునే దానికోసం అని చెప్పి ఒక పద్ధతి ప్రకారం పన్నాగం పన్ని కుట్రలు పన్నుతూ ఉంటే మన ఆలోచనలు కూడా మారాలి. దయచేసి మీరంతా కూడా మీ ఇగ్నైట్ కార్యక్రమాలలో దీనిని కూడా చేర్చమని చెప్పి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇటువంటి గొరిల్లా వార్ఫేర్ను కూడా డీల్ చేసే విధంగా మన ఆలోచనలను, మన టెక్నాలజీని ఏ రకంగా ఉపయోగపెట్టాలనో కూడా ఆలోచన చేయమని చెప్పి కూడా కోరుతూ, ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మళ్ళీ ఒక మంచి సాంప్రదాయానికి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి సంవత్సరం ఈ రకంగా మనకున్న టాలెంట్ను డిస్ప్లే చేయడం, టాలెంట్ను ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలనో డెలిబరేషన్స్, డిస్కషన్స్ చేయడం, దీనివల్ల ఇంకా బెటర్గా మన ఎఫిషియన్సీని పెంచుకునేదానికి ఊతం రావడం, వీటి వల్ల ఒక మంచి సాంప్రదాయం వల్ల మంచి జరగాలని చెప్పి మరొకసారి మొత్తం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు మనసారా కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ, నా అభినందనలు కూడా తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమానికి ప్రారంభించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతాము. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. So, I declare the first AP Police Duty Meet open. thank you, sir. Open.
అంటే respecting the regulations which govern them and participate in them in the true spirit of competition for the honor of our organization and the duty made 2020. Respected CM sir, all the captains that have come from the various units of the police force have now reported. It is hereafter that they will start engaging in taking part in the various competitions that have been designed and planned for them, sir. I now request the DGP sir to take the things forward. Sir, on behalf of AP Police, we thank you very much for blessing us, giving us the message and the directions that you have given. We shall be continuing to endeavor to excel as per your guidelines and the expectations which you have laid down. It's a very challenging times that the state we are facing today, and we are all geared up to meet with all those challenges of all kinds. For your information, sir, in today's, all the police station and all the unit officers are also watching this proceeds of today's program live. So everybody, every police station has been able to receive your message and all the message which has been delivered and said from the portals of this program. So we thank you, and we thank our Honorable Home Minister particularly for being with us this morning. We shall abide by, once again, sir, all the expectations that you have laid before us, and we shall also strive, continue to strive in pursuit of professionalism and continue to strive to deliver the best possible services to the citizens of the state. Jai Hind, sir. Thank you, sir.